Hello, my dear students. I hope all of you will be well in your home and studying well. I have already completed the two sessions of this lesson, acids, bases and salts. We had learned about what are acids, what are bases, what is the difference between acids and base, okay, and what are indicators. आठवण करा what are indicators. Indicators are the substances which are help us to identify whether the substance is acidic or basic. Okay, acid आणि bases आपण differences मागे सांगितलं मागच्या सेशनला शिकून झाल्यावर. Now what we had learned about the natural indicators. I had also asked you to do the activities of the natural indicators, turmeric and China rose. I hope some of you have done this activity, okay, and write in your notebook. Now today I am going to start with the part 3 of this lesson, that is the pH scale. pH scale is also help us to determine whether the substance or material is acidic or basic. Dear students, the pH scale is not given in our textbook, okay, but I want to tell you because it is a very nice indicator. With this pH scale, we can measure whether the substance is acidic or basic. It is only a scale, no need of any material. Okay, only scale is required to see whether the substance or material is acidic or basic in nature. Therefore, I had added this in this video. Otherwise, it is not given in your textbook. Okay. The measure of acidity or basic nature of substance can be determined by its pH value. That is the power of hydrogen. आता तुम्ही मला सांगा पटकन. In acid or base where hydrogen is present. हायड्रोजन आयन आहे ते एसिड मध्ये असते की बेस मध्ये असते? कशामध्ये असते? एसिड मध्ये. आपण डिफरन्स मध्ये सांगितलं होतं. इन द एसिड्स हायड्रोजन आयन इज प्रेझेंट and in base there is a hydroxyl ion OH is present. ठीक आहे ना. तर याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे? Substance can be determined by its pH, means power of hydrogen. The pH value is ranges from 1 to 14, with a 1 being the most acidic substance and 40 being the most basic substance, while 7 is a neutral substance. What is neutral? Acidic म्हणजे जे आंबट आहे ते acidic. ठीक आहे ना. आपल्याला या वर्गात तेवढं शिकायचं आहे. एसिड्सची टेस्ट कशी आहे? एसिड्स आर sour in taste and bases are bitter in taste. Okay, the pH value ranges from 1 to 14. The 1 to 7 पर्यंत जी pH आहे, these are acidic. 7 is a neutral. What is neutral? Neutral are the substances which are not acidic and not basic. जे सबस्टन्स एसिडिक पण नाही आणि बेसिक पण नाही त्याला काय म्हणतात? न्यूट्रल सबस्टन्स. लक्षात असं ना पॉइंट. आता वाचा पुन्हा. द पीएच व्हॅल्यू रेंजेस फ्रॉम 1 to 14 with 1 being the most acidic. जे सगळ्यात जास्त एसिडिक व्हॅल्यू कोणती आहे? 1. सगळ्यात जास्त आंबट वस्तू कोणती असेल? ज्याची पीएच व्हॅल्यू आहे ती 1 आहे. बघा मी स्केल दाखवेल तुम्हाला तेव्हा तुम्हाला चांगलं समजेल. ठीक आहे ना. 1 नंतर जे दोन ज्या मटेरियलची व्हॅल्यू पीएच व्हॅल्यू 2 आहे ते 1 पेक्षा जास्त कमी आंबट असेल. 3 आहे ते कमी आंबट असेल. 4 आहे ते त्याच्यापेक्षा कमी. असं करता करता 7 नंबरवर जेव्हा पीएच येते तेव्हा ते न्यूट्रल होऊन जातं. ते एसिड पण राहत नाही आणि बेस पण राहत नाही. 7 नंतर 8 येतं. 8 मध्ये थोडं बेसिक, 9 मध्ये आणखी थोडं जास्त बेसिक, 10 मध्ये आणखी थोडं जास्त बेसिक. असे करता करता 14 म्हणजे मोस्ट बेसिक. 14 मध्ये सगळ्यात जास्त बेसिक गुणधर्म असतात आणि 1 मध्ये सगळ्यात जास्त एसिडिक गुणधर्म असतात. ओके, पुन्हा वाचून घ्या. द पीएच व्हॅल्यू रेंजेस फ्रॉम 1 to 14 with 1 being the most acidic. समजलं सगळ्यांना? ज्या मटेरियलची ज्या सोल्युशनची पीएच व्हॅल्यू 1 आहे ते सर्वात जास्त एसिडिक आहे. ओके, जे पीएच व्हॅल्यू 2 पेक्षा पण जास्त. ओके, नंतर अँड द पीएच व्हॅल्यू 14 being the most basic substance. ज्या मटेरियलची ज्या सोल्युशनची पीएच व्हॅल्यू 14 आहे ते सर्वात जास्त बेसिक आहे. वाईट द 7 इज अ न्यूट्रल. न्यूट्रल म्हणजे 7 ज्याची ज्या मटेरियलची पीएच व्हॅल्यू 7 येते ते मटेरियल कसं आहे? न्यूट्रल आहे. न्यूट्रल म्हणजे दिस इज नॉट एसिडिक अँड नॉट बेसिक. द पीएच व्हॅल्यू इज जनरली डिटरमाइंड बाय युझिंग ए पीएच स्ट्रिप और सोल्युशन.
आता बघा हे पीएच स्केल आहे. हे पाहिल्यावर सगळं समजतं. ठीक आहे ना. मी पहिलेच सांगितलं इट इज नॉट इन युअर टेक्स्टबुक. फक्त मी समजवायसाठी म्हणून एक्स्ट्रा घेतलाय. तर बघा इथे न्यूट्रल म्हणजे काय आहे 7. ओके. डिस्टिल्ड वॉटर म्हणजे काय समजून घ्या. उध्वपातीत पाणी. आता उध्वपातीत पाणी म्हणजे काय लक्ष द्या. इफ यू बॉईल द वॉटर, समजून घ्या सगळ्यांना. इफ यू बॉईल द वॉटर द वेपर्स आर फॉर्म्ड. म्हणजे पाण्याला उकळल्यावर त्याची काय होते, वाफ होते. इफ वी कलेक्ट दिस वेपर्स अँड कूल इट बिकम्स अ डिस्टिल्ड वॉटर. समजलं. पाण्याला उकळवून त्याची वाफ करतात, त्या वाफेला जमा करतात आणि त्या वाफेचे पाणी होते, त्याला काय म्हणतात, डिस्टिल्ड वॉटर. ठीक आहे ना. उध्वपातीत पाणी. कोणाला समजतं न्यूट्रल सांगा पटकन. डिस्टिल्ड वॉटर म्हणजे समजतं सगळ्यांना. जे पाण्याची वाफ होते आणि त्या वाफेचे पाणी होते त्याला काय म्हणतात, डिस्टिल्ड वॉटर. डिस्टिल्ड वॉटर इज नॉट एसिडिक एज वेल एज नॉट बेसिक. समजतं का ना पॉईंट. आता झिरो पासून इकडे काय होते, एसिडिटी आहे ती कमी होते. 0ला सगळ्यात जास्त आहे, 1ला त्याच्यापेक्षा थोडी कमी एसिडिटी आहे. तर 2 pH व्हॅल्यू हॅज अ लेस एसिडिटी देन 1 मीन्स एसिडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6. म्हणजे 0ची सगळ्यात जास्त, त्याच्यापेक्षा 1ची कमी, त्याच्यापेक्षा 2ची कमी. ठीक आहे. 3ची कमी, नंतर 4ची कमी, 5ची कमी, 6ची सगळ्यात कमी आणि 7 मध्ये एसिडिटी पूर्ण संपून जाते. समज सगळ्यांना. तर सगळ्यात जास्त एसिडिक कोणाची दाखवली इथे, गॅस्ट्रिक ऍसिड. आता गॅस्ट्रिक ऍसिड कोण आहे, आपल्या शरीरामध्ये आहे गॅस्ट्रिक ऍसिड, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. इट इज प्रोड्युस्ड इन अवर स्टमक. आपल्या स्टमकमध्ये, आपल्या जठरमध्ये एक ऍसिडची निर्मिती होते जे अन्न पचनास मदत करते. आलं का लक्षात. द गॅस्ट्रिक ऍसिड इज हायड्रोक्लोरिक ऍसिड विच इज सिक्रेटेड बाय द स्टमक ऑफ अवर बॉडी. ओके. अँड दिस ऍसिड मेक द medium of food acidic which help us to digest our food. आपण जे अन्न खातो त्याला पचवण्यासाठी हायड्रोक्लोरिक ऍसिडची मदत करतात. समजला. त्याचा pH आहे तो सगळ्यात जास्त आहे, दॅट इज 1. ओके. मग आहे लेमन ज्यूसचा याच्यापेक्षा कमी आहे, ऑरेंज ज्यूसचा त्याच्यापेक्षा कमी, टोमॅटो ज्यूसचा त्याच्यापेक्षा कमी, ब्लॅक कॉफीचा त्याच्यापेक्षा कमी आहे आणि मिल्कचा त्याच्यापेक्षा कमी आहे. आणि 7ला डिस्टिल्ड वॉटरला pH काहीच नाही, न्यूट्रल आहे. लक्षात आलं सगळ्यांना. नंतर 7 नंतर 8, ज्या मटेरियलची, ज्या सोल्युशनची pH व्हॅल्यू 8 येते ते काय आहे, बेकिंग सोडा. म्हणजे हे आहे ते खूप जास्त बेसिक नाही. नंतर हँडमेड सोप, त्याची pH व्हॅल्यू बेकिंग सोडापेक्षा जास्त आहे. मग इथे काही पदार्थ असेल त्याची pH व्हॅल्यू याच्यापेक्षा जास्त आहे. म्हणजे pH व्हॅल्यू जशी वाढत जाते तशी बेसिसिटी पण वाढत जातो. 14 ज्याची pH व्हॅल्यू आहे त्याची बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक सगळ्यात जास्त आहे. आता लक्षात आलं सगळ्यांना. लक्षात आलं की नाही सगळ्यांना. सगळ्यात जास्त एसिडिक कॅरेक्टरिस्टिक कोणत्या pH व्हॅल्यूला असेल, 1ला. जे पुस्तकात आहे तेच वाचायचं. ठीक आहे. 0 नाही दिलेला. 1 ज्याची pH व्हॅल्यू आहे ते मटेरियल सर्वात जास्त एसिडिक आहे आणि ज्याची pH व्हॅल्यू 14 आहे ते सगळ्यात जास्त बेसिक आहे. मीन्स बेसिसिटी increases from 8 to 14 and here from 1 to 6 acidity decreases and here from 8 to 14 basicity increases. सगळ्यांना समजलं असेल. pH व्हॅल्यू आहे ते कशी बघतात, सोल्युशन तयार करतात. त्या सोल्युशनला या पट्टीजवळ येतात, pH स्केल जवळ येतात. त्या सोल्युशनच्या कलरवरून ते 1 नंबरवर येतं की 2 नंबरवर येते आपल्याला चेक करायचं असते. आणि जे कलर आहे ते आपल्या सोल्युशन सोबत मॅच होतो तर त्या सोल्युशनची व्हॅल्यू ती असते. लक्षात आलं. समजा माझ्याकडे काहीतरी सोल्युशन आहे, त्याला काही कलर आहे, ते कलर मी याच्यासोबत मॅच करेल, तर ज्या कलरला माझे सोल्युशन मॅच करेल त्याची व्हॅल्यू आहे ती असेल. समजा इफ माय सोल्युशन मॅचेस द कलर ऑफ 10 then what is the nature of solution with me? सांगा लवकर. माझ्याकडे जी सोल्युशन आहे ते कोणत्या नेचरचे आहे, एसिडिक की बेसिक. माझ्याकडे टेस्ट ट्यूबमध्ये सोल्युशन आहे, त्याला मी या कलरसोबत मॅच केला. द कलर मॅचेस विथ 10. व्हॉट इज द नेचर ऑफ सोल्युशन इन माय हँड? इट इज ए बेसिक बिकॉज फ्रॉम 8 द नेचर ऑफ सोल्युशन बिकम बेसिक. इफ with me there is a solution in test tube, okay, and if it matches with a pH value 3, what is the nature of solution? It is acidic.
समजलं सगळ्यांना आता. नेक्स्ट, now acid rain. When the rainwater has increased amount of acid in it, it is called acid rain. The acid rain is formed because of the presence of air pollutants such as nitrogen dioxide, carbon dioxide and sulfur dioxide. These pollutants mix with the rainwater and form acids such as nitric acid, sulfuric acid and carbonic acid respectively. The acid rain is severely affect the vegetation, animal life and even buildings of the region where it falls. आता acid rain विषयी तर सगळ्यांना माहिती आहे, सर्वांना माहिती आहे. We have seen the factories. On the factories there is a long chimneys. चिमनीज म्हणजे असा लंबा पाईप असतो आणि फॅक्टरीज मध्ये त्या पाईप मधून वरून धुवा निघत असतो. समजलं का ना पण चिमणी समजलं का ना पॉइंट. म्हणजे हर एक मोठ्या मोठ्या कारखान्यामध्ये एक लंबी चिमणी असते. त्या चिमणीच्या वरून चिमणीला तुम्ही वर बघा तर वरून तुम्हाला स्मोक निघताना दिसते. लक्षात आलं ते चिमणी वर का बरं असतं. बिकॉज दिस स्मोक इज हार्मफुल टू द इंडिव्हिज्युअल्स, टू द लिव्हिंग थिंग. Therefore, the smoke is released at a height, and the smoke contains harmful gases, that is sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc. कार्बन डायऑक्साइड तर आपण कागद जाळला तरी निघतं, ठीक आहे ना. तर सल्फर डायऑक्साइड आणि नायट्रोजन डायऑक्साइड आर हार्मफुल फॉर द लिव्हिंग थिंग. Therefore, in the factories, the chimneys are at a height. फॅक्टरीज मध्ये चिमणी आहे ते खूप वर असतं. सगळ्या लक्षात समजले पॉइंट. वर का बरं असतं. कारण की कारखान्यामधून जे गॅसेस निघते ते कोणते आहेत. सल्फर डायऑक्साईड आणि नायट्रोजन डायऑक्साईड अशी गॅसेस आहेत जे सजीवांना हार्मफुल आहे, धोक्याचे आहे. त्याच्यामुळे ते वर सोडतात. वर सोडली म्हणजे त्यांना खाली यायला वेळ लागतो आणि ते वरच असे फिरून जाते. बट वेन देयर इज इन रेनी सीझन दिस गॅसेस आर मिक्स विथ द रेन वॉटर. आता समजून सगळ्यांना पॉइंट. आता वरच्या भागामध्ये सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड आहे. आता पावसाळा आहे सध्या. आता तुम्ही जेव्हा पाहणार व्हिडिओ त्या होऊ शकते तुमच्या घरी बाहेर पाऊस पडत असेल. ओके. तर त्या पावसाच्या पाणी वरूनच येतं. तर ते गॅसेस आहे सल्फर डायऑक्साईड आणि कार्बन डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड हे पाण्यामध्ये मिसळतात. आलं लक्षात. पाण्यामध्ये मिसळतात आणि पाण्यामध्ये मिसळल्यावर ते काय बनते. एसिड्स बनतं आणि त्याच पावसाला काय म्हणतात. एसिड रेन. काय म्हणतात त्याला. एसिड रेन. आता बघा नायट्रोजन डायऑक्साईड पाण्यामध्ये मिसळलं की कोणतं एसिड बनतं. नायट्रिक ऍसिड. कार्बन डायऑक्साईड पाण्यामध्ये मिसळलं की कोणतं एसिड बनतं. कार्बोनिक ऍसिड. सल्फर डायऑक्साईड पाण्यामध्ये मिसळलं की कोणतं बनतं. सल्फ्युरिक ऍसिड. अशा प्रकारे ही गॅसेस आहे. वेन दिस गॅसेस, दिस एअर पोल्युटंट गॅसेस, दिस नायट्रोजन डायऑक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड आर मिक्सेस विथ रेन वॉटर, it falls on the ground and it is as a acid rain. It damages the living being as well as statues as well as building etc. तुम्हाला ताजमहाल माहिती असेल. जेव्हा मी लहान होते, when I was small, I have seen the ताजमहाल. It is a pure white color. ताजमहाल एकदम शुद्ध सफेद होता एकदम. But if I go now only, it becomes yellow. Why it becomes yellow? Due to acid rain. Because around the Taj Mahal there is many factories. From these factories, the harmful gases are evolved, released in the atmosphere, and these gases mix with the water. It becomes a acid rain, and that falls on this Taj Mahal. Therefore, today Taj Mahal becomes yellow in color due to acid rain. समझ सका ना acid rain? Now see this slide. हे बघा फॅक्टरी. मेन सोर्सेस फॅक्टरी. SO2 म्हणजे सल्फर डायऑक्साईड. SO2 व्हॉट इज SO2? सल्फर डायऑक्साईड. दिस इज NO2. NO2 म्हणजे पॉइंटर कुठे गेला. हा NO2 म्हणजे नायट्रोजन डायऑक्साईड. लक्षात असं का ना पॉइंट. सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड. बघा हे चिमणी. दिस इज अ फॅक्टरी अँड दिस इज अ चिमणी. बघा चिमणी इज एट अ हाईट. चिमणी कुठे आहे. हाईटला असते. फ्रॉम दिस चिमणी दे जे स्मोक इज इव्हॉल्ड. ठीक आहे ना. धुवा आहे तो सगळा वर जात आहे. फॅक्टरीज खाली आहे. हे चिमणीहून धुवा आहे तो वर जात आहे. लक्षात आलं. आता मुवमेंट ऑफ पोल्युटंट. आता ते वातावरणामध्ये वर फिरत आहे. हे सगळे पोल्युटंट आहे. ठीक आहे. द पोल्युटंट दॅट इज नायट्रोजन डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड दे मूव इन टू द एअर ऑन द अपर साइड. ओके. नाउ वेन देयर इज रेन. आता लक्ष द्या. आता पाऊस आला. पाऊस आला तर काय होईल. दिस मिक्सेस विथ वॉटर. ठीक आहे ना. पोल्युटंट्स इन क्लाउड वॉटर अँड प्रेसिपिटेशन. म्हणजे हे पोल्युटंट्स आहे ते पाण्यामध्ये मिसळले पावसाच्या आणि ते खाली आले.
वनस्पतीला वगैरे काय होईल, त्याचं नुकसान होईल. ऍसिड रेन आहे ते झाडांवर पडलं तर झाडांना सुद्धा नुकसान होतं. समजलं का ना पॉइंट? थँक्यू बेटा. व्यवस्थित 2-3 वेळा पाहायचं सगळं आणि अभ्यास करून टाकायचा.